जय गुरुदेव जय भीम। मैं रामचाल अज थोड़े लिए प्रोग्राम लैके आया खबरसार। ठंडे देश चों अज असीं तत्ते देश विच आ गए हाँ, जानी इंडिया तो अपनी जन्म भूमि तो थोड़े रूबरू हो रहे हैं। अज का जिहड़ा प्रोग्राम है, जिमें कि गर्मी वध रही है उस तरह पंजाब की सियासत भी वधी, पंजाब की सियासत भी उथल पुथल हो रही है। जिथे माफ़ीनामे चल रहे हैं उत्थे रैलियां भी चल रही। आओ सब तो पहला गल्लां करते हैं रैली की। कल बहुजन समाज पार्टी ने एक रैली की और मीडिया ने उन्होंने महारैली का नाम दिता। आओ साडे नाल अज मेहमान प्रवीण बंगा जी, जिहड़े बहुजन समाज पार्टी के बड़े पुराने दिग्गज मन्ने हुए लीडर ने, और उन्हां दे नाल मेरे असी इकट्ठे तौर पर एक ही जहाज़ में आए। साडे गुरदयाल संधी जी प्रधान डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी के अजकल वो अपने नाम के नाल बोध लिखते हैं। माफ़ी चाहांगा गुरदयाल बोध जी। सब तो पहला जी जय गुरुदेव जय भीम। नमो बधाई जय भीम जी। जी जय भीम जय। बंगा जी, कल की रैली बारे असी जानना चाहांगा। बहुत वधिया सी, मैं खुद भी उत्थे सी और भैन जी के भाषण की भी गल करांगे। सब तो पहला तो रैली बारे एक मिनट लिए दसो भी किवें दी तुहानूं किवें लगी है, तुसीं मंनदे सफल होई है? पिछलियां विधान सभा दीयां निराशाजन नतीजे तो बाद जी इस रैली ने लोगों का समाज का मनोबल बढ़ाया। जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੇਤਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾयावती जी ਹਨ। जी बहुत मेहरबानी बंगा जी। एक गल मैं प्यारे दर्शकों तुहानूं दसदा जावां कि इंग्लैंड तो जिथे गुरदयाल संधी जी बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर के तौर पर पहुँचे ने, और होर भी बहुत सारे जोड़े इंग्लैंड के विच चल रहे ग्रुप ने, जिन्हां विच गुरप्रीत बंसी जी, मैं बहुत नां नहीं लै सकदा, लेकिन बहुत सारे नां इहो जिहे ने जिन्हां ने बड़ी वड्डी पद्धर ते उन्हां लोकां वांगू फेसबुकियां वांगू नहीं कि कल्ली मरे दी ते जम्मे दी फोटो फेसबुक ते पाती ते बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बन गए। नहीं, रैली लई खुद माया भी दित्ती, आप भी आए और आके काम भी किया। नतीजा ये निकलिया, खुद भैन जी ने 20 मिनट इंग्लैंड तो आए साथियों की वेट की और उन्होंने मिले, और भैन जी ने कहा था धन्यवाद भी किया कि जो NRI के जो बैठे लोग हैं उन्होंने इस रैली नूं सफल करन दे लई माइक सहायता भी दी। राजू जी ने तो इत्थों तक भी कहा कि जो निराशा आ चुकी सी पंजाब दे विच, NRI ने दोबारा उन्होंने विच रूह फूकी है। गुरदयाल संधी जी उस प्रोग्राम ते आप उन्होंने सवेर तो लैके शाम तक देखा। आओ अखी डिठा हाल उन्होंने तो सुनते। गुरदयाल बोध जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਫਲ ਜਹੀ ਸਫਲ जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। जी ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰੈਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। वाह जी वाह, वाह जी ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। जी ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 8:30 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। जी गुरदयाल बोध जी, तुहाडी गलबात तो लगदा कि तुसीं बहुत उत्साहित हैं जी कल दी रैली तो। जी जी मैं एडी रैली पहली गल तो देखी ही कदी नहीं है जी जी ना, मेरा ख्याल भी साडे देश में एडी वड्डी रैली हुई होनी कदी भी। जी ये BSP का बहुत बड़ा एक मोड़ है जी। तो जो मैं 8:30 बजे उस रैली वाले स्थान पर पुज्या ना,
ਤੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੈਲੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਰੈਲੀ। ਬੰਗਾ ਜੀ, ਸੰਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ? ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੇਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ ਮਦੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਪੁੱਛੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸੰਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ
ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ ਲਾਈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ। ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜੀ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਮਰਦ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੂਪ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਨੇਤਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਐਜ਼ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MLA MP ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਐਮਐਲ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਸੀ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਮ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਟੀਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਸਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੋਰਲ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਗਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਰੈਲੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, NRI ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀ, ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ
ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। 20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੁਣੀ ਆ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਆ, ਰਾਜੂ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹਨਾ, ਸਿਰਫ ਰੈਲੀ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ NRI ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੀ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਨੱਠ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਭੀਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 2-4 ਪਰਸਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ 90 ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਸੀ 90 ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਗੋਸਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਧੀਸੱਤਵ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਜੀ। ਉਹ ਬੋਧੀਸੱਤਵ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी जी। उन्होंने भैन जी ने खुद कहा, मैं आप लोगों की 20 मिनट इंतज़ार की है जी। कोई लीडर 20 मिनट NRI बंदियां दी जां 1-2 बंदियां दी 4 बंदियां दी इंतज़ार करना बहुत वड्डी गल हुंदी है चाल साहब जी जी जी। ते उन्होंने फिर भी साडी इंतज़ार कीती आ और भैन जी नूं मिल के मैं धन जी अपने आप नूं समझदा कि मैं धन हो गया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। थैंक यू जी। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, 18 ਸਾਲ ਦੇ, 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ 2 4 10 ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਬੀਐਸਪੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਗ ਜਾਣਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਔਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ CM ਹੈ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਚੋਣ ਸੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ, ਬੜੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ
ਵਜ਼ੀਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋਸਤੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸੀਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।